ओम शांति 20 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबनी। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा हेवापाई एकमात्र बाबा को मने पकाओ। जोगबल द्वारा ही आत्मारू खाद बाहरी जीव एवं आत्मा पवित्र होई जीव। बाबा कहउछन्ति मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा हेवापाई एकमात्र बाबा को मने पकाओ। जोगबल द्वारा ही आत्मारू खाद बाहरी जीव एवं आत्मा पवित्र होई जीव। प्रश्न, केउ स्मृति रहिले केबे हेले कौनसी कथारे झाउली पड़िब नाही? केउ स्मृति रहिले केबे हेले कौनसी कथारे झाउली पड़िब नाही? उत्तर, ड्रामार स्मृति। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। एथिरे किछि भी नुआ नुहे, अविरत भावरे आगकू बढ़ी चलीछि। एहा अनादि ड्रामा। एथिरे कौनसी कथारे द्वंद्वरे पड़िबार दरकार नाही। केतेक संतान कहउछन्ति, किए जाने एहा आमर अंतिम 84तम जन्म कि नाही? एही भली भाबी द्वंद्वरे पड़ी जाउछन्ति। बाबा कहउछन्ति, द्वंद्वरे पड़ नाही, मनुष्यरू देवता हेबार पुरुषार्थ कर। ओम शांति। पिलामानंकु ओम शांतिर अर्थ तो जनाअछि जे मु आत्मा एवं मो आत्मार स्वधर्म हेउछि शांति। मु आत्मा शांत स्वरूप शांति धामर बासिंदा अटे। एही पाठ पक्का करी चाल। ए कथा किए बुझाउछन्ति? शिव बाबा। तांकु ही मने पकाइबाकू हेब। तांकर निजर रथ नाही, सेथिपाई वृषभको तांकर वाहन रूपे देखाइछन्ति। मंदिररे मध्य वृषभ रखी देइछन्ति। एहाकू पूरा अज्ञान बोली कुहाजिब। बाबा पिलामानंकु अथवा आत्मा मानंकु बुझाउछन्ति। इए आत्मा मानंकर पिता शिव अटन्ति। एहांकर बहुत नाम रहिछि, किंतु बहुत नाम थिबा जोगु द्वंद्वरे पड़ुछन्ति। वास्तवरे एहांक नाम शिव। शिव जयंती मध्य भारतरे पालन करा जाउछि। सेही निराकार बाबा अटन्ति। आसी पतितंकु से ही निराकार बाबा अटन्ति। आसी पतितंकु पावन कराउछन्ति। केही भागीरथ, केही नंदीगण कहि देउछन्ति। बाबा ही कहउछन्ति जे मु केउ भाग्यशाली रथरे आसुछि। मु ब्रह्मांक शरीररे प्रवेश करुछि। ब्रह्मांक द्वारा भारत को स्वर्ग करुछि। तुमे सबु भारतवासी जानिछ जे भारतरे लक्ष्मी नारायणंकर राज्य थिला। तुमे सबु आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिल, स्वर्गवासी थिल। 5000 वर्ष पूर्वरु मु आसी तुम समस्तंकु सतोप्रधान स्वर्गर मालिक करिथिली। पुणी निश्चय तुमको पुनर्जन्म नेबाकू पड़िबो। बाबा केते सीधासलख भावरे कहउछन्ति। एबे शिव जयंती पालन करुछ। बाबांकर अवतरण हेबारे 90 वर्ष हेलानी। ता सहित ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य अवतरण होइछि। त्रिमूर्ति ब्रह्मांक जयंती केही दर्शाउ नाहांती। देखाइबा जरूरी, काहींकि ना बाबा कहउछन्ति, मु पुनर्बार ब्रह्मांक द्वारा स्थापना कराउछि। तुमको ब्राह्मण रूपे गढ़ुछि। तेणु ब्रह्मा और ब्राह्मण वंशंकर मध्य जन्म हेउछि। पुणी देखाउछि, तुमे विष्णुपुरीर मालिक हेब। बाबांक स्मृति द्वारा ही तुमर खाद बाहरिब। भले भारतर प्राचीन युग प्रसिद्ध अटे, किंतु एहाकू किए शिखाइथिले ए कथा केही हेले जानि नाहांती। निजे कहउछन्ति, हे पिलामाने, तुमे निजर पितांकु मने पकाओ। मोठारु तुमको संपत्ति मिलुछि। मु तुमर पिता अटे। मु कल्प कल्प आसी तुमको मनुष्यरू देवता कराउछि। काहींकि ना तुमे देवी देवता थिल। पुणी 84 जन्म नेई नेई आसी पतित होइछ। रावणर मतरे चालुछ। ईश्वरीय मत द्वारा तुमे स्वर्गर मालिक हेउछ।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲି। ଯାହା କିଛି ପାସ୍ ହେଉଛି ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପ ହୋଇ ଚାଲିବ। ବାବା ପୁଣି ଆସି ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ପୁଣି ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କର ପାଳନା କରାଇବେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲୁ। ଆମେ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର 8 ଜନ୍ମ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 12 ଜନ୍ମ। ଏହିପରି ହିଁ ନିଜକୁ ଭାବ ଯେ ଆମେ ଏହି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀରେ ଅଭିନୟ କରିଲୁ। ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ଆମେ 63 ଜନ୍ମ ନେଲୁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ଆସିବାର 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ଆସିବାର 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 12-14 ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହି ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ 2000 ବର୍ଷରେ 60 ଥର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କର ଯେ ଆମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛୁ। ପୁଣି ଶତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ତାହା ଡ୍ରାମା। ଯାହା ଡ୍ରାମାରେ ବିତିଯାଇଛି ତାହାର ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ବେୟଦର ଇତିହାସକୁ ତୁମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ। ଏବେ ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରିଛ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ଆତ୍ମାର ରୂପ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ। ସେଠାରେ ଯେପରି ବିନ୍ଦୁର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋର ହେଉଛ, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। କହୁଛ, ବାବା ଆମେ ତୁମର ଅଟୁ, ତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୋର ହେବା ମାତ୍ରକେ ତୁମର ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେଣୁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ। କେବେ ପତିତ ହେବୁ ନାହିଁ। 63 ଜନ୍ମ ତ ପତିତ ହୋଇଛୁ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଅଟେ। ବାବା ଆସି ସହଜ କରି ବତାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ପିତା। ସେ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ଅଧାକଳ୍ପର ଦିନ ଓ ଅଧାକଳ୍ପର ରାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏବଂ ଦିନର ଆଦି ସଙ୍ଗମ ସମୟ। ଭାରତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ଦିନ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟନା? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଏବେ ରାତ୍ରି ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତି ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଟିୱାଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଛକିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି।
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜକୁ ଶିବ ହୋମ କହି ବସିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାତାମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୂଜା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ତ ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠକାମି ହେଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଣି ବି ହେବ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାପରରୁ ନେଇ ତୁମେ ଗୁରୁ କରି ଆସିଛ ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଧୁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ସଙ୍ଗମରେ ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସିଏ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ ମଧ୍ୟ ବାବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବାବା। ପୁଣି ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକେ ରହିଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ପାପର ବୋଝ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଆତ୍ମା ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏପରି ତମୋଗୁଣୀ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ଡାକୁଛ ନା? ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାହା ତୁମକୁ ଏବେ ଶିଖାଉଛି କି ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ରଖିଲେ ଏଥିରେ ତୁମର ସବୁ ଖାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ୟାଦ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଥା ରାଜା ରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିବେ ନା। ମୁଖ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୁହଁ। ତୁମର କର୍ମ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ପୁଣି ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜକୁ ଦେବୀଦେବତା କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ପୁଣି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ତ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ଯିବ। ଯେପରି ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସାଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ସଜନୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛି ଛି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମକୁ ଫୁଲ ଭଳି କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କୁହାଯାଏ।
ବେହଦର ବାବା ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଶିବ ବାବା। ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ହିଁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳକ ହୋଇଛୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ, ତେବେ ଜଣାନାହିଁ କ'ଣ ହେବ? ଦୈବୀ ବୃକ୍ଷର ଏବେ ଚାରା ଲାଗୁଛି। ହୀରାରୁ କଉଡ଼ି ହେବାରେ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପୂରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। 84 ଲକ୍ଷ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବୁଝିବା କାରଣରୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ମିଥ୍ୟାଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟଖଣ୍ଡରେ ତୁମେ ସଦା ସୁଖୀ ଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସବୁ ତୁମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପଦ ନିଅ। ଏଥିରେ ଯାଦୁର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭଲ ଯାଦୁ ଅଟେ ନା? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାଣିଯାଉଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ଘୂରି ବୁଲିଛ, ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ କେହି ହେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା ଓ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଖାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଅଟ। ତୁମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ ଓ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବିତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଚାଲି ଆସୁଛି। କେବେ ତିଆରି ହେଲା, ଏ କଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଛୋଟ ଯୁଗ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ। ବାବା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଜେଜେବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବି.କେ. ନ ଭାବୁଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ତଥାପି କେହି କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଆସିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ। ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦୈବୀ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ।
ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାର କରି ନିଜକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମିଠା ବୃକ୍ଷର ଚାରା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ରହି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବ। ଏବେ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଆସିବ ଯାହାକି ସଂକଳ୍ପରେ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ଅଳ୍ପ ସମୟର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତାହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଉ ବା ହସମଜାର ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କାହାର ରମଣୀକ ଅର୍ଥାତ୍ ମଜାଳିଆ ପାଠ ହୋଇଥାଉ ବା କୌଣସି ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାର ଗମ୍ଭୀର ପାଠ ହୋଇଥାଉ, ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଥିରେ ଏକାଭଳି ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ ଯେ ମୋର ବିଜୟ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ମୁଁ ଅନେକ କଳ୍ପ ବିଜୟୀ ହୋଇସାରିଛି, ଯେବେକି ଅନେକ କଳ୍ପ ଅନେକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଜୟ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବାର ବା ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରିଛ। ତେବେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଏବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ହୋଇସାରିଥିବା କର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହୋଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତର ଗାୟନକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।